Welcome biology students, viewers, respectable people to my channels. Right students and viewers, we are in biogeology first lesson. So the first lesson name is reproduction organism. So in Tamil உயிரியல் இனப்பெருக்கம். So in this lesson, today's section, I would like to teach about the interesting topic is sexual reproduction. So among the sexual reproduction, the two important headings we will discuss briefly in today's section. So what are the heading means? Conjugation, syngamy. Conjugation and syngamy. Conjugation means இணைவு முறை இனப்பெருக்கம். Syngamy means ஒருங்கிணைவு முறை இனப்பெருக்கம். Okay, so if you are ready means let's get start now. Come to the right part. So the interesting heading is sexual reproduction. So in Tamil, பால் இனப்பெருக்கம். Sexual. Answer found in the heading. Sexual reproduction 1.3. பால் இனப்பெருக்கம். So sexual means fusion of male gamete and female gamete. Okay, fusion of male gamete and female gamete. Male gamete means sperm, female gamete egg. Okay, so the sperm is produced by male organism, egg, that means ovum, is produced by female organism. So both are fused to form a zygote. So zygote then develop into entire organism. So this kind of reproduction is called what? Sexual reproduction. So before going to the topic, once again we should remember the asexual reproduction. So in asexual reproduction, sperm egg fusion does not occur, isn't it? Sperm egg fusion does not occur. Here there is no formation of egg sperm in asexual reproduction. அதாவது ஏசெக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் எக்கு ஸ்பேமும் ஃபியூஸ் ஆகிறதுலன்னு ஒரு டாபிக் சொல்கிறாங்க, சரிங்களா? சிங்கிள் ஆர்கானிசமே டிவைட் ஆகி ஸோ ஒரு முழு உயிரி உருவாக்குதுன்னு பார்த்தோம். இப்போ அதில் இன்னொரு கான்செப்ட் வந்து உண்மையான கான்செப்ட் என்னன்னா, அதில் ஸ்பேம் எக்கு உருவாகிறது இல்லைங்கிறாங்க. தேர் இஸ் நோ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எக் அண்ட் ஸ்பேம், சரிங்களா? உருவாகிறதே இல்லை, ரெண்டாவது இணையிறதும் இல்லை. ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் கால் ஏசெக்சுவல். So our important, interesting, powerful topic is what? Sexual reproduction. Sexual fusion of male gamete and female gamete. So as a result in the formation of zygote, that means a diploid zygote. Okay, so the diploid zygote further developed into entire organism. Okay, this kind of reproduction is called what? Sexual reproduction. Come to the sexual reproduction. So sexual reproduction involves, சரிங்களா, பால் இனப்பெருக்கம் என்பது fusion of male and female gamete. Male gamete means sperm, female gamete means egg. Okay, so male gamete sperm, female gamete egg, both are fused to form diploid zygote. To form what? Diploid zygote. Form a what? Diploid zygote. So fusion of male and female gamete, egg and sperm fused to form diploid zygote. Diploid means the egg after the fertilization it will appear as diploid nature because both are haploid before fertilization. Okay, before fertilization sperm is a haploid nature, egg also a haploid nature. So both are fused. Okay, so nucleus are share from male parent to, that means sperm to egg. Okay, so at this time, during that time, egg receive the sperm, that means sperm donate their nucleus into the female sex cells, that means egg, that means ovum. சரிங்களா? இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா, மேல் செக்ஸ் செல்ஸ், தட் மீன்ஸ் வாட்? ஸ்பேம் என்ன பண்ணணும்னா தாங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த நியூக்ளியஸை ஃபெர்டிலைசேஷன் கருவுறுதல் நடக்கும்போது அந்த ஹேப்ளாய்டு நியூக்ளியஸை ஸோ எக்கு கொடுக்குது. எக்கு பிஃபோர் ஃபெர்டிலைசேஷனுக்கு முன்னாடி அது ஹேப்ளாய்டு தான், சிங்கிள் செட் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் தான் வச்சுருக்கும், உள்ள குரோமோசோம் வச்சுருக்கும். அப்போ மேலினுடைய அந்த ஸ்பேமினுடைய நியூக்ளியஸ், ஃபீமேல் அந்த ஓவத்தினுடைய நியூக்ளியஸ் ரெண்டு கலக்கும்போது மேல்கிட்ட இருக்கிற நியூக்ளியஸ், ஸோ அந்த மேலினுடைய ஸ்பேம் நியூக்ளியஸ் வந்து எக்குள்ளே பூந்துருப்பாடு. எக்குள்ளே ரெண்டு செட் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் ஆயிரும், 2 செட் ஆஃப் நியூக்ளியஸ். ஸோ 2 செட் ஆஃப் நியூக்ளியஸை நம்ம சயின்டிஃபிக்காக டிப்ளாய்டுன்னு சொல்லுவோம். டைனர் அண்ட் டிப்ளாய்டு, 2 செட் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் வாட்? Sexual reproduction, development in new organism. So it leads to genetic variation, already you know. Okay, so in sexual reproduction
genetic variation actually it is a popular characteristic features. Okay, so genetic variation, so a lot of changes or smaller changes, minor changes actually proceed in the genetic makeup of the organisms, that means newly formed organisms. Okay, during fertilization, சரிங்களா, ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கும்போது முடிஞ்ச பின்னாடி ஸோ அங்கே என்னென்ன பார்த்தா நியூக்ளியஸ் ஷேர் ஆகுது. சரிங்களா, நியூக்ளியஸ் ஷேர் ஆகும்போது 2 நியூக்ளியஸ் மிங்கிள் ஆகும். ஸோ அந்த சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வேரியேஷன் நடக்கும். அந்த ஜீன்கள் எல்லாம் சற்று மாற்றி அமைக்கப்பட்டு சற்று மாறுபாடு தோன்றுகிறது. ஸோ த நியூலி அரைவ்ட் அனிமல்ஸ் ஹாவ் லாட் ஆஃப் வேரியேஷன், நிறையா மாறுபாடு அந்த உடம்புல இருக்கும். ஸோ this type of sexual reproduction leads to genetic variation, மரபியல் மாறுபாடுகள், ஜீன்களில் வேறுபாடு தோன்றும். ஆனால் ஏசெக்சுவலில் தேர் இஸ் நோ ஜெனட்டிக் வேரியேஷன். முன்னாடி சொல்லியிருப்பேன், அதில் வந்து என்ன சிங்கிள் பேரண்ட் 2 உடையுது அப்படிங்கிறனால அதில் வந்து வேரியேஷன் இல்லை. பட் இங்கே செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் ஸ்பேம் வந்து வேறு ஆர்கானிஸ் வாங்கிக்கிறோம், எக்கு வேறு ஆர்கானிஸ். சரிங்களா, அப்போ 2 ஃபியூஸ் ஆகும்போது ஜீன்கள் வந்து லைட்டாக ஆல்டர் ஆகி ஒரு நியூ ஒரு ஆர்கானிஸை ஃபார்ம் ஆகிறக்கான வாய்ப்பு அமையும், ஒரு நியூ உயிரி ஃபார்ம் ஆகிறக்கான வாய்ப்பு அமையும் அப்படிங்கிறத கருது பாருங்க. ஸோ இட் லீட்ஸ் டு ஜெனட்டிக் வேரியேஷன். ஸோ த டைப் ஆஃப் செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் சீன் இன் அனிமல்ஸ் ஆர். சரிங்களா, ஸோ அனிமல்ஸில் எத்தனை வகையான செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். சரிங்களா, செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் வரும். ஃபஸ்ட்டு சிங்கமி. சிங்கமி மீன்ஸ் ஃபெர்டிலைசேஷன். ஓகே, சிங்கமினா ஒருங்கிணைவு முறை. மேல் ஆர்கானிசம் ஃபீமேல் ஆர்கானிசம் ஃபியூஸ் ஆகி, ஸோ இந்த ஆஃப்டர் த ஃபியூஷன், அட் த டைம் ஆஃப் ஃபியூஷன், மேல் டெலிவரி a semen, that means sperm into the female reproductive tract. So female receive that sperm, so the sperm move nearer to egg. So finally both are contact. Okay, both are fused to form a zygote. Okay, this is a common reaction. So this type of reproduction are 2 types, because syngamy and conjugation. Syngamy means ஒருங்கிணைவு. Syngamy means what? ஒருங்கிணைவு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். சிங்கமீனை என்ன சொல்லுவாங்க? ஒருங்கிணைவுன்னு சொல்லுவோம். அதுக்கு அடுத்தது காஞ்சுகேஷனா இணைவு முறை இனப்பெருக்கம். ஸோ இந்த காஞ்சுகேஷனுங்கிறது லோயர் அனிமல் தான் நடக்கும், சிங்கமி எல்லாம் ஹையர் அனிமல்ஸ். ஓகே, ஸோ அவர் வெல் நோன் ப்ராட் டாபிக் இஸ் வாட்? சிங்கமி, ஒருங்கிணைவு முறை. ஸோ இன் சிங்கமி த ஃபியூசன் ஆஃப் 2 ஹேப்ளாய்டு கேமெட்ஸ். சரிங்களா, இங்கே வந்து ஃபியூசன் ஆஃப் 2 ஹேப்ளாய்டு கேமெட்ஸ், 2 ஹேப்ளாய்டு கேமெட்ஸ், ஒன் இஸ் ஸ்பெர்ம், another one is egg, that means ஓவம். ஓகே, ஸோ ஃபியூசன் ஆஃப் 2 ஹேப்ளாய்டு கேமெட்ஸ், 2 ஹேப்ளாய்டு கேமெட்ஸ் ஃபியூஸ் ஆகுது. கேமெட்ஸ் டேக் பிளேஸ் டு ப்ரொடியூஸ் டிப்ளாய்டு ஜைகோட். சரிங்களா, இப்படி 2 கேமெட் வந்து ஃபியூஸ் ஆகுது, 2 ஹேப்ளாய்டு கேமெட். ஸ்பெர்ம் இஸ் ஏ கைண்ட் ஆஃப் ஹேப்ளாய்டு கேமெட், எக் இஸ் ஏ ஹேப்ளாய்டு கேமெட். போத் ஆர் ஃபியூஸ்டு. ஓகே, both are fusion take place to produce, finally as a result in produce diploid zygote. ஓகே, இரட்டைமைய ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகுது. சரி, எக்கு தான் டிப்ளாய்டாக மாறு. ஸ்பெர்ம் எடுத்து ஒரு நியூக்ளியஸ் வாங்கிட்டு 2 செட் ஆஃப் நியூக்ளியஸ்லாம் டிப்ளாய்டாக மாறி டிப்ளாய்டு ஜைகோட்டாக மாறுது. டிபெண்டிங் அப்பான் த பிளேசஸ் வேர் த ஃபெர்டிலைசேஷன் டேக் பிளேஸ். சரிங்களா, இப்போ இன்னொரு தலைப்பு, முக்கியமான தலைப்பு. ஸோ வேர் த ஃபெர்டிலைசேஷன் ஈவெண்ட் ஆக்சுவலி ப்ரொசீட். சரிங்களா, எந்த இடத்துல ஃபெர்டிலைசேஷன் ஈவெண்ட் நடக்குது, வேர், எங்கே நடைபெறுது. சரிங்களா, ஸோ வாட்டரில் நடக்குதா, லேண்டில் நடக்குதா, டெசர்ட்டில் நடக்குதா, இல்லை அட்மாஸ்பியரில் நடக்குதா, எங்கே நடக்குது, எந்த என்விரான்மெண்டில் நடக்குது அப்படிங்கிறத வச்சு ஸோ ஃபர்தர் ஸோ திஸ் ஃபெர்டிலைசேஷன் ஆர் divided into 2 types. இது மறுபடியும் 2ஆக பிரிக்கிறேன் டிபெண்டிங் ஆன் த பிளேசஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபெர்டிலைசேஷன். ஆக்சுவலி 3 மார்க் கொஸ்டின், நோட் இட். எக்ஸ்டர்னல் ஃபெர்டிலைசேஷன். ஓகே, எக்ஸ்டர்னல் ஃபெர்டிலைசேஷன் 3 மார்க் கொஸ்டின். சரிங்களா, எக்ஸ்டர்னல் ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியணும். சரிங்களா, வெளி கருவுறுதல்னு சொல்லுவோம். எக்ஸ்டர்னலாக வெளிப்புறம், ஃபெர்டிலைசேஷனாக கருவுறுதல். சரிங்களா, ஸோ அந்த ஸ்பெர்ம் எக்கு ஃபியூஸ் ஆகிறத ஃபெர்டிலைசேஷன் சொல்லுவோம். சரிங்களா, அந்த ஃபெர்டிலைசேஷன் ஈவெண்ட்டு ஃபீமேல் பாடியினுடைய வெளியே நடந்தால் ஆக்சுவலாக நார்மல் வே the fusion of male and female gamete process occur inside the female body. ஸ்பெர்ம் எக்கு ஃபியூஸ் ஆகிறது ஃபீமேல் பாடியினுடைய உடம்புக்குள்ளே தான் நடைபெறும். ஆனால் இந்த ஃபெர்டிலைசேஷன் மெக்கானிசம் உயிரினத்தில் இந்த மாதிரி நடக்குது. எப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் ப்ராசஸ் ஆக்சுவலி ஃபவுண்ட். வெளி கருவுறுதல், உடலுக்கு வெளியே கருவுறுதல், அதாவது ஃபீமேல் பாடியினுடைய உடம்புக்கு வெளியே, அதாவது எக்கும் ஃபீமேல் பாடியிலேருந்து வெளியே வந்துடும், ஸ்பெர்மும் மேல் பாடியிலேருந்து வெளியே வந்துடும். அந்த ரெண்டுமே வாட்டர் மீடியம். மெயின் இந்த மாதிரி திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஈவெண்ட் மேஜர் ஹிட் இன் வாட்டர் மீடியம்.
வாட்டர் மீடியத்தில் அது ஃபேமஸ். ஸோ அந்த வாட்டர் மீடியத்தில் ரெண்டுமே உள்ள வந்து கலந்துரு, வாட்டரில் கலந்துரு, நீர்நிலைகளை சியோ இல்லை ஃப்ரெஷ் வாட்டர் மீடியத்திலே கலந்துரு. ரெண்டாவது ஃபேவரபிள் சுச்சுவேஷன் வரும்போது ஸோ போத் ஸ்பெர்ம் எக்ஸ் ஆர் ஃபியூஸ், ரெண்டு ஃபியூஸ் ஆகும். சரிங்களா? இந்த ரியாக்ஷன் ஃபீமேல் பாடிக்கு வெளியே நடக்கிறனால திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஈவெண்ட் இஸ் கால் எக்ஸ்டர்னல் ஃபெர்டிலைசேஷன், அதாவது வெளிக்கருவுறுதல் நினைக்கிறோம் பாரு. ஸோ இன் எக்ஸ்டர்னல் ஃபெர்டிலைசேஷன் ஃபியூசன் ஆஃப், சரிங்களா, ஃபியூசன்னா இணைதல், யார் இணைறா? மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமிட். ஸோ மேல் கேமிட் ஸ்பெர்ம், ஃபீமேல் கேமிட் எக். ஓகே, ஸோ ஃபியூசன் ஆஃப் மேல் அண்ட் கேமிட் டேக் பிளேஸ் எங்கே நடக்குதுன்னா அவுட் சைட் ஆஃப் த ஃபீமேல் பாடி ஆஃப் த ஃபீமேல் ஆர்கானிசம், அவுட் சைடு த பாடி ஆஃப் ஃபீமேல் ஆர்கானிசம். சரிங்களா? பெண் உயிரியின் உடலுக்கு வெளியே நடைபெறுகிறது. இது லோயர் ஆர்கானிசமில் ரொம்ப ஃபேமஸ். லோயர் ஆர்கானிசம்னா மேமல்ஸ் கீழே இருக்கிறீங்களா அந்த உயிரினங்கள். ஆக்சுவலாக ஆம்பிபியா ஃபிஷஸ் எல்லாம் சொல்லலாம் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். இதெல்லாம் வாட்டரில் வாழுதோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் லோயர் ஆர்கானிசம் மாதிரி நடக்குது. ஓகே, ஸோ ஃபியூசன் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமிட்ஸ் டேக் பிளேஸ் அவுட் சைடு, வெளிப்புறம். எதனுடைய அவுட்புறம்? அவுட் சைடு த பாடி ஆஃப் ஃபீமேல் ஆர்கானிசம், பெண் உயிரின் உடலுக்கு வெளியே கருவுறுதல், ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்குது. ஸோ பர்டிகுலர்லி இந்த வாட்டர் மீடியம், சரிங்களா, இந்த வாட்டர் மீடியம் எந்தெந்த உயிரினங்கள் எல்லாம் வாட்டர் நீர்நிலைகளில் வாழுது அங்கே ஃபேமஸ்ஸு. எக்ஸாம்பிள் ஸ்பாஞ்சஸ், பஞ்சுடலிகள், ஃபிஷ்ஷஸ், ஸ்பாஞ்சஸ், ஃபிஷ்ஷஸ், ஆம்பிபியன்ஸ். ஸோ இது வரைக்கும் ஒரு 3 மாதிரி. ஆனால் இந்த 3மே வாட்டர் சோர்ஸஸில் தான் சர்வைவல் ஆகும். ஸோ அப்போ இதில் வந்து ஃபெர்டிலைசேஷன் இந்த மாதிரி நடக்குது. நெக்ஸ்ட் இன்டர்னல் ஃபெர்டிலைசேஷன், டைரக்ட் ஆப்போசிட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபெர்டிலைசேஷன். சரிங்களா? உட்கருவுறுதல், உடலுக்கு உள்ளே கருவுறுதல், அதாவது ஃபீமேல் பாடியினுடைய உள்பகுதியில் அந்த உடலுக்கு உள்ள ஃபெர்டிலைசேஷன் ஈவெண்ட் நடந்த இன்டர்னல் ஃபெர்டிலைசேஷன், உட்கருவுறுதல். ஓகே, ஃபியூசன் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமிட் ப்ராசஸ் அக்கர் இன்சைடு த ஃபீமேல் பாடி. சரிங்களா? பெண் உயிரியின் உடம்புக்கு உள்ள ஃபெர்டிலைசேஷன், அந்த மேல் ஃபீமேல் கேமிட் ஃபியூசன், அந்த இணைதல் நடைபெற்று ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அது இன்டர்னல் ஃபெர்டிலைசேஷன். இங்கே பாருங்கள். ஸோ இந்த இன்டர்னல் ஃபெர்டிலைசேஷன் உட்கருவுறுதல் நிகழ்ச்சியில் ஃபியூசன் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமிட் ஸ்பெர்ம் அண்ட் எக் ஃபியூசன் டேக் பிளேஸ் எங்கே நடக்குதுன்னா வித்தின் த பாடி ஆஃப் ஃபீமேல் ஆர்கானிசம். ஸோ ஃபீமேல் பெண் உயிரியின் உடலுக்குள்ளே நடைபெறுகிறது. எக்ஸாம்பிள் ரெப்டைல்ஸ் அப்படின்னா ஊர்வன, ஏவ்ஸ் நம்ம உடம்பு ஏவ்ஸ். சரிங்களா? ஏவ்ஸ் அப்படிங்கிறது பறவைகள், மேமல்ஸ் நம்மளாம் பாலூட்டிகள் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த மொழி இன்டர்னல் ஃபெர்டிலைசேஷன் அந்த ஸ்பெர்ம் எக் ஃபியூசன் ஃபீமேல் பாடிக்குள்ளே நடைபெறும். ஓகே, ஸோ இப்போ இது உங்களுக்கு தெளிவாக இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ரீஃப்லி டாக் அபவுட் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சிங்கமி. சரிங்களா? இப்போ அது வந்து வேறு த ஃபெர்டிலைசேஷன் ஈவெண்ட் ஃபவுண்டுன்னு பார்த்தோம் இதுக்கு முன்னாடி. எங்கே நடக்கிற இடத்த வச்சு ரெண்டாக பிரித்தோம், எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்னல். இப்போது டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபெர்டிலைசேஷன் சிங்கமி. சரிங்களா? அந்த கருவுறுதலின் வகைகள். நெக்ஸ்ட் கட்டிங்ஸ் வாட்? கருவுறுதலின் வகைகள் பார்க்கணும். ஓகே, கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சிங்கமி தெரியணும். கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சிங்கமி, இந்த சிங்கமிங்கிறது ஒருங்கிணை முறைன்னு சொல்லும். மேல் ஃபீமேல் ஃபியூஸ் ஆகுது இல்லைங்களா? ஸோ அந்த ஸ்பெர்ம் எக் ஃபியூஸ் ஆகுதுங்களா, இதை வந்து ஒருங்கிணைவுன்னு சொல்லுவோம், சிங்கமின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதனுடைய வகைகள், இந்த ஃபெர்டிலைசேஷன்லேயே எத்தனை வகை இருக்குன்னு பாரு. இதுக்கு முன்னாடி எந்த இடத்துல நடக்குங்கிறத வச்சு ரெண்டாக போயிடுச்சோம். இப்போ இதோட வகைகளே தனியாக செப்பரேட் ஆகுது. ஃபெர்டிலைசேஷனுடைய டைப்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் சிங்கமி, தட் மீன்ஸ் ஃபெர்டிலைசேஷன் ஆர் ப்ரிவலண்ட் அமாங் த லிவிங் ஹேண்ட்ஸ். ப்ரிவலண்ட்னா ரொம்ப பாப்புலராக லிவிங் ஹேண்ட்ஸில் எப்படி இருக்கிறது? ஃபஸ்ட்டு ஆட்டோகேமி. ஃபஸ்ட்டு என்னது? ஆட்டோகேமி. சரிங்களா? ஸோ ஆட்டோகேமி அப்படின்னா சுய கருவுறுதல். ஆட்டோகேமி மீன்ஸ் சுய கருவுறுதல். தட் மீன்ஸ் இங்கே பாருங்கள், மேல் ஃபீமேல் கேமிட்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் பை தி சேம் செல்ஸ் ஆர் சேம் ஆர்கானிசம். ஓகே, சேம் செல்ஸ். சரிங்களா? அதே செல் எந்த கேமெட்டு எக்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சோ அதே உயிரி தான் ஸ்பெர்மையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். சேம் செல்ஸ். அது செல் அப்படிங்கிற நேச்சரில் இருக்கலாம், இல்லை ஆர்கானிஸுங்கிற நேச்சரில் முழு ஒரு உயிரியாகவும் இருக்கலாம், இல்லை ஒரு செல் அமைப்பாகவும் இருக்கலாம். மொத்தத்தில் செல்லாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு ஆர்கானிசமாக இருந்தாலும் சரி. சரிங்களா? அதே உயிரி என்ன பண்ணணும்? சேம் செல் ஆர் சேம் ஆர்கானிசம் என்ன பண்ணுன்னா ஃபஸ்ட்டு எக்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், அதே டைமில் ஸ்பெர்மையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். என்னடா மிரகலாக இருக்குது, ஆச்சரியமாக இருக்குங்களா? உண்மை இருக்குதுங்க. அது எக்ஸாம்பிள் வேறு அப்புறம் பார்க்கலாம். சரிங்களா? அது எக்ஸாம்பிள் இருக்குது. சில ஆர்கானிஸ் இப்படி தான் பண்ணுது, ஆட்டோ கெயின் பண்ணுது. ஸ்பெர்மையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, எக்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடு. நம்பவே முடியல இல்லைங்க, இருக்குது. ஸோ ட்ரை டு பிலீவ். அதாவது இந்த மாதிரி ஆன்சர் என்ன பண்ணி, இந்த மாதிரி ஆர்கானிஸ் ஸ்பெர்மையும் எக்கையும் ஒரே உயிரி சிங்கிள் பேரண்ட்டே ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா,
சேம் செல் சேம் ஆர்கானிசம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுச்சுன்னா ஸோ தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஆர்கானிசம் கன்சிடர்ட் as ஹெர்மாப்ரோடைட்னு கூட சொல்லலாம். இல்லை ஹெர்மாப்ரோடைட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். சரிங்களா? அப்படின்னு சொல்ல 2 பால் உறுப்புகளும் ஸோ அந்த ரெண்டும் ஒரே உறுப்பு வராது. பாருங்கள், த மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமீட்ஸ் ஆர் மேல் கேமெட் ஸ்பெர்ம், ஃபீமேல் கேமெட் எக், போத் ஆர் ப்ரொடியூஸ்டு பை சேம் செல்ஸ். ஒரே செல் வந்து அதே செல் ஸ்பேமையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி எக்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இப்போ நம்மளதில் பார்த்தா 2 தனித்தனியாக இருக்குது. மேல் ஆர்கானிசம் செப்பரேட், ஸோ ஃபீமேல் ஆர்கானிசம் ஆல்சோ செப்பரேட், 2 தனித்தனியாக இருக்குது. அப்போ ஃபீமேல்லேருந்து எக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும், மேல்லேருந்து ஸ்பெர்ம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஆனால் இங்கே அப்படி இல்லை. ஒரே உயிர் தான் பெண்ணாகவும் செயல்படுது, ஆணாகவும் செயல்படுது. மேல் ஃபீமேல் ஆர் சிங்கிள் ஆர்கானிசம்ஸ், ரெண்டுமே ஒரே ஆர்கானிசம் தான் மேல் ஃபீமேலை ஆக்ட் பண்ணுது. ஓகே, த மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமெட்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் பை சேம் செல்ஸ் ஆர் சேம் ஆர்கானிசம். ஸோ ஃபைனலி போத் கேமெட்ஸ் ஆர் ஃபியூஸ் டுகெதர் டு ஃபார்ம் ஜைகோட். சரி, கடைசியில் 2 இணைஞ்சு ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆயிரும். ஸோ ஆக்டினோஸ்பேரியம் கமா பேரமேஷியம் போத் ஆர் டூயிங் ஆட்டோகேமி like fertilization event, that means syngamy event. Okay, actinospermium and parasite. Actually 3 mark question. Autogamy also 3 mark. Okay, so next heading is exogamy. These are also 3 mark. Exogamy. Okay, exogamy தமிழில் வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா அயல் கருவுறுதல்னு சொல்லுவோம். அயல் கருவுறுதல். சரிங்களா? பாருங்கள், exogamy. So here the male and female, here male and female gametes are produced by different parent, வெவ்வேறு பேரண்ட். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா ஸோ மேல் பேரண்ட்ஸ் ஆல்சோ செப்பரேட், தனியாக இருக்கும் அலோன். அதே மாதிரி ஃபீமேல் தனியாக இருக்கும். இப்போ நாமளாம் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், ஹியூமன் பீயிங்ஸில் மேல் தனி ஃபீமேல் தனி, ஆண் தனியாக இருக்கிறாங்க, பெண் தனியாக இருக்கிறாங்க. சரிங்களா? இப்போ ஃபீமேல் வந்து ஸ்பேமை எக்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க, மேல் வந்து ஸ்பேமை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ இன் மேல் ஃபீமேல் கேமெட்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ் பை டிஃப்ரெண்ட், வெவ்வேறு உயிரினங்கள் மேல் ஃபீமேல் கேமெட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். மேல் ஆர்கானிசம் ஸ்பேமை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், ஃபீமேல் ஆர்கானிசம் எக்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க. ஓகே, ஸோ டிஃப்ரெண்ட் பேரண்ட்ஸ். அந்த 2 அப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆன இது என்ன பண்ணுன்னா ஸோ அந்த மேல் பேரண்ட்டிலிருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆன ஸ்பேமு ஃபீமேல் பேரண்ட்டில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற எக்கு இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ அங்கே அந்த 2 வந்து அந்த மேல் ஃபீமேல் ஆர்கானிஸ் 2 காப்புலேட். சரிங்களா? 2 வந்து இணையும், காப்புலேஷன் நடந்து மேல் வந்து தாங்க கொடுக்குற ஸ்பேமை ஃபீமேலுக்கு கொடுத்துருவாங்க. இப்போ ஃபீமேல் அந்த ஸ்பேமை ரிசீவ் பண்ணிக்காங்க. சரிங்களா? அப்படி ரிசீவ் பண்ண பிற்பாடு ஸோ போத் கேமெட்ஸ், அந்த மேல் கேமெட் ஸ்பெர்ம், ஃபீமேல் கேமெட் எக், தட் மீன்ஸ் ஓவம், போத் ஆர் ஃபியூஸ் ஃபைனலி ஃபார்ம்ஸ் டிப்ளாய்டு ஜைகோட். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் பைபேரண்டல். சரிங்களா? இது வந்து இரு பெற்றோர் வகைன்னு சொல்லலாம். பைபேரண்டல் இரு பெற்றோர் வகை, 2 பெற்றோர்கள் தனித்தனியாக இருக்கிறாங்க, மேல் தனி ஃபீமேல் தனி. ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஹியூமன், மனிதன் சொல்லலாம். ஓகே, ஹியூமன் டயேசியஸ். சரிங்களா? மனிதன் வந்து டயேசியஸ் அல்லது ஒரு பால்னா தனியாக, மேல் தனி ஃபீமேல் தனிங்களா 2 இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வேறு பைசெக்சுவல்னு சொல்லி, இது வந்து யூனிசெக்சுவல். ஹியூமன் ஆர் டயேசியஸ். சரிங்களா? டயேசியஸ்னு சொல்கிறது யூனிசெக்சுவல்னு சொல்லலாம். ஸோ எக்ஸோகேமி 3 மார்க். ஓகே, புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அதாவது மேல் கேமெட் ஃபீமேல் கேமெட்டும் தனித்தனி உயிரிகளை ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுங்க, இவ்வளோ தான். நெக்ஸ்ட் வந்து ஹோலோகேமி. நெக்ஸ்ட் அனதர் ஒன் 3 மார்க். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு அனதர் ஒன் 3 மார்க். ஹோலோகேமி இது வரைக்கும் ஒரு 3 மார்க். ஓகே, ஸோ இன் ஹோலோகேமி தமிழ் என்ன சொல்லணும்னா முழு சேர்க்கை. முழு சேர்க்கை அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஹோலோகேமி மீன்ஸ் வாட்? முழு சேர்க்கை. நோட் பண்ணிங்க, ஹோலோகேமினா முழு சேர்க்கை. ஸோ lower organisms sometimes the entire mature organisms do not form gametes. நல்லா பாருங்கள், in lower organism கீழ்நிலை விலங்குகளில் sometimes சில சமயங்களில் entire mature organisms, சரிங்களா, நன்கு முதிர்ச்சி அடைந்த organisms do not form gamete. ஸோ கேமெட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. லோயர் ஆர்கானிஸில் என்ன பண்ணாதுங்க, நல்ல மெச்சூராக ஆர்கானிசம் கேமெட், மேல் கேமெட்டு ஃபீமேல் கேமெட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. அப்புறம் எப்படி ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி எப்படி இந்த டாப்பிக்கில் வந்து நம்ம சிங்கமி டாப்பிக்கில் எப்படி இந்த ஹோலோகேமி கொண்டுட்டு வந்தாங்க, இந்த ஆர்கானிஸ் இங்கேயா கொண்டு வந்தான்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு சின்ன ட்ராஜடி, தட் மீன்ஸ் ஒரு மிரகல் ப்ராசஸ் இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்டிங் ப்ராசஸ். அந்த என்டையர் ஆர்கானிசம் இருக்கு இல்லைங்களா, ஒரு 10 என்டையர் ஆர்கானிசம் இருக்குது, 10 என்டையர் ஆர்கானிசம் இருக்குது. ஸோ அது வந்து எக்ஸல் ஸ்பெர்ம்ஸில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணல. இப்போ என்ன ப்ராசஸ் நடக்குதுன்னா அந்த செல்களே ஒரு 4 செல்கள் வந்து ஸ்பேமாக மாறிடுது. ஓகே, சம் ஆஃப் த செல்ஸ் டெவலப் இன்ட்டு ஓவம், தட் மீன்ஸ் எக்காக மாறிடுது. 10 என்டையர் ஆர்கானிசம் இருக்குது, அதே ஒரே கேட்டகரியோட போகுது. ஒரே கேட்டகரி பேரமேஷியம்னா 10 பேரமேஷியம் எடுத்துங்க, அதில் 5 பேரமேஷியம் என்டையர் பேரமேஷியம் எக்காக மாறிடும்.
ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், பேரமேஷன் எக்ஸாம்பிள் வராது, இருந்தாலும் சொல்கிறேன் ஒரு எடுத்துக்காட்டு. சரிங்களா? அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 ஏன்னா வெல்னோன்னு எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் கொஞ்சம் புரியும். அதே மாதிரி 5 பேரமேஷன் டெவலப் பண்ணிட்டு ஸ்பெர்ம் செல்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ இங்கே வந்து பாருங்கள், அப்போ அந்த முழு உயிரியே செக்ஸ் எல்லாம் மாறிடும். அது ஸ்பெர்ம் எக்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதை விட்டுட்டு அதே செக்ஸ் செல் ஸ்பெர்ம் எக்காக மாறிடும். ஸோ போத் ஆர் ஃபியூஸ்டு. அந்த மாதிரி என்டையர் செல்லே வந்து ஃபியூஸ் ஆயிரும். சரிங்களா? ஸ்பேமானதும் எக்கா மாறின செல் 2 ஃபியூஸ் ஆகி ஒரு என்டையர் ஆர்கானிசம் ஃபார்ம் பண்ணு. திஸ் இஸ் கால் ஹோலோகமி. பாரு, ஸோ இன் லோவர் ஆர்கானிசம் சம்டைம்ஸ் த என்டையர் மெச்சூர் ஆர்கானிசம், நன்கு முதிர்ச்சி அடைந்த ஆர்கானிசம் டு நாட் ஃபார்ம் கேமிட்ஸ். ஸோ கேமிட்டை செக்ஸ் செல் ஸ்பெர்ம் எக்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. பட் தெம் செல்ஸ் பிஹேவ்ஸ். ஸோ தனக்குள்ளே அது எப்படி பிஹேவ் பண்ணுதுன்னா தெம் பிஹேவியர்ஸ். சரிங்களா? கேமிட்ஸ் தன்னை ஒரு கேமிட்டாக வர்ணிக்கும். சரிங்களா? தன்னை வந்து ஸ்பேமாக நினைக்கும், இல்லைன்னு எக்காக நினைக்கும். ஸோ சம் செல்ஸ் behave as a become a egg cells. Some of the cells become act as a sperm. சரிங்களா? சில செல்கள் வந்து எக்கா மாறும், சில செல் ஸ்பேமாக மாறும். ஓகே, ஸோ ஃபியூஷன் ஆஃப் சச் மெச்சூர் இண்டிவிஜுவல். சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி மாறப்பட்ட அந்த மெச்சூர் இண்டிவிஜுவல் வந்து இணையும். ஃபியூஷன் ஆஃப் தி இண்டிவிஜுவல்ஸ் இட் இஸ் ஒன் ஹோலோகமி. ஹோலோகமி தமிழ் என்ன சொல்ல முழு சரிங்களா? எக்ஸாம்பிள் ட்ரைகோனிம்பா டூயிங் ஹோலோகமி லைக் சிங்கமி fertilization. Okay, so trichonympa. So next heading is pedogamy. சரிங்களா? pedogamy means இளம் செல் சேர்க்கை. Okay, so normally the mature organism, okay, well matured organism only produce sperm and egg, isn't it? Well matured organism only produce sperm and egg. திஸ் இஸ் த காமன் ஈவெண்ட் இன் ஃபெர்டிலைசேஷன். இல்லையா? அதாவது சாதாரண நிகழ்ச்சியில் சாதாரண நடக்கக்கூடிய ரீப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் ஹையர் அனிமல்ஸில் நல்ல மெச்சூரான மேல் ஆர்கானிசம் ஸ்பெர்மை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ வெல் மெச்சூர்ட் ஃபீமேல் ஆர்கானிசம் ப்ரொடியூஸ் ஸ்பெர்ம். சரி, எக் செல்ஸ். சரிங்களா? ஃபீமேல் வந்து எக்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க, மேல் ஸ்பெர்ம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க. இந்த மெச்சூர் ஆர்கானிசம் இப்போ ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஃபியூஸ் ஆகிறது இயற்கை. சரிங்களா? ஆனால் இங்கே வந்து பிஞ்சிலேயே பழுக்கிறதுன்னு ஒரு வார்த்தை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஓகே, ஸோ யங்கர் ஸ்டேஜ்லேயே ஃப்ரூட் என்ன ஆயிரும், ரைப்பனிங் ஆறுன்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ பிஞ்சிலேயே பழத்தில் அப்படின்னா, ஸோ இந்த மெச்சூர் ஆர்கானிசம் என்ன பண்ணோம்னா, ஸோ த மெச்சூர் ஆர்கானிசம் ஓகே, ஸோ ப்ரொடியூஸ் யங் ஒன்ஸ். ஓகே, ஸோ யங் ஆர்கானிசம் இளம் உயிர்கள் உருவாக்குது. அந்த இளம் உயிரி ஆஃப்டர் த பிறந்ததுக்கு பின்னாடி ஒரு ஃபியூ டேஸ்லேயே வந்து எக் ஸ்பெர்மை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இல்லை, இளம் உயிரி. சரிங்களா? அந்த பிறந்த யங் ஒன்னே ஸ்பெர்ம் எக்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி, ஸோ அந்த ஸ்பெர்ம் எக்கு ஃபியூஸ் ஆகி ஒரு நியூ ஆர்கானிசம் ஃபார்ம் ஆகும். சரி, இப்படியெல்லாம் இருக்குது. இது வந்து இளம் செல் சேர்க்கைன்னு சொல்லுவோம், பீடோகேமி. மெச்சூர் ஆர்கானிசம் செய்ய வேண்டிய வேலையை பிறந்த இளம் உயிரிகளே செய்யுது. அது மாதிரி பாடிக்கு சில உயிர்கள், எல்லா உயிரில் சில உயிர்கள் இந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஈவெண்ட் நடக்குது, நிகழ்ச்சிகள் நடந்துகிட்டே இருக்குது. பிறந்த இளம் உயிரியே ஒரு 2-3 நாள் என்ன பண்ணுவேன், தன்னுடைய பாடி எப்படி டெவலப் ஆகுதுன்னு தெரியல, இல்லை குயிக்காக டெவலப் ஆகிட்டு ஸோ ஃபார்மியை ஸ்பெர்ம் அண்ட் எக் ரெண்டையும் வந்து தனித்தனி ஒரு ஆர்கானிசம் இப்போ எக்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இன்னொரு ஆர்கானிசம் என்ன பண்ணும், ஸ்பெர்மை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ 2 ஃபியூஸ் ஆகிடும். சரிங்களா? இது இளம் செல் சரிங்க பாருங்க. ஸோ த பீடோகமி த செக்ஸுவல் யூனியன் ஆஃப் யங் இண்டிவிஜுவல். இங்கே பாருங்கள், செக்ஸுவல் யூனியன் பால் இனப்பெருக்கம், பாலில் இணைவின் மூலம் யூனியன் ஆஃப் யங் இண்டிவிஜுவல்ஸ், இளம் உயிரிகள் இணைதல். யங்குன இளம் உயிரிகள் இணைந்து, மெச்சூர்லேருந்து உருவான அந்த இளம் உயிரிகள் இணைந்து ப்ரொடியூஸ்ட் இம்மிடியட்லி ஆஃப்டர் த டிவிஷன் ஆஃப் அடல்ட் பேரண்ட் பை மைட்டாசிஸ். சரிங்களா? இது லோயர் ஆர்கானிசத்தில் நடக்குது சொல்ல போனால். ஸோ ப்ரொடியூஸ்ட் இம்மிடியட்லி ஆஃப்டர் த டிவிஷன் ஆஃப் அடல்ட் பேரண்ட் பை மைட்டாசிஸ். இப்போ அடல்ட் பேரண்ட்டில் என்ன நடக்கும்னா, அடல்ட் பேரண்ட்டில் முதிர்ந்த பேரண்ட்டில் வந்து மைட்டாசிஸ் செல் டிவிஷன் மூலிமா நியூ செல் ஃபார்ம் ஆகும், யங் இண்டிவிஜுவல் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த யங் இண்டிவிஜுவல் இம்மிடியேட் என்ன பண்ணும், ஸோ இந்த மாதிரியான ரீப்ரொடக்ஷனை குயிக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணிடும். மெச்சூராக இருக்க முன்னாடியே யங் இண்டிவிஜுவல் வந்து ரெண்டு யங் இண்டிவிஜுவல் ஃபியூஸ் ஆகி, சரிங்களா, யூனியன் ஆகி நம்மளுக்கு வந்து யங் ஒன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இதான் பார், இம்மீடியட்லி ஆஃப்டர் த டிவிஷன் ஆஃப் அடல்ட் பேரண்ட். நம்ம முதிர்ந்த பெற்றோர் மைட்டாசிஸ் செல் பிரிவின் வழியாக 2ஆக உடையும். அந்த உடஞ்சி கிடைக்கிற அந்த யங் இண்டிவிஜுவல் இம்மீடியட்டாக வந்து இணைஞ்சு புதிய சொல்கிறாங்க. ஸ்பீடோகேமி. நெக்ஸ்ட் மீரோகேமி. நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங்ஸ் வாட், மீரோகேமி. ஓகே, மாறுபட்ட செல் சேர்க்கைன்னு சொல்லுவோம், different cell energy. So the fusion of small sized and morphologically different gametes take place. Okay, fusion of small sized and morphologically different gametes. சரிங்களா? இந்த மீரோகேமியில் ஒரு செல் பெருசாக இருக்கும், இன்னொரு செல் சிறுசாக இருக்கும்.
ஓகே, இங்கே வந்து புக்கில் ஃபியூசன் ஆஃப் ஸ்மால் சைஸ்டு கேமெட், சிறிய கேமெட்டுகளும் மார்ஃபாலஜிக்கலி டிஃப்ரெண்ட், ஸோ உடலமைப்பில் சற்று மாறுபட்ட அமைப்பு கொண்ட 2 கேமெட், சரிங்களா. ஒன்று ஸ்பேம் பெருசாக இருக்கும், இல்லைன்னா எக் பெருசாக இருக்கும், அதாவது மீன்ஸ் ஓவம் பெருசாக இருக்கும். ஓகே, ஓவம் ஆர் லார்ஜ் சைஸ் ஆர் மேபி எக் sperm are also large size. Okay, if anyone is actually larger size, okay, that means basically different in size, ரெண்டுமே வேறு ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும். The fusion of small sized and morphologically different gametes. Okay, ஸோ இதை கீ பாயிண்ட், ஸ்மால் சைஸ்டு சிறிய அளவு மற்றும் உருவத்தில் சற்று மாறுபாடு கொண்ட 2 கேமெட் இணைதல் என்ன சொல்லுவோம்? ஸோ மீரோ கேமெட் சொல்லுவோம். அதுக்கடுத்து ஐசோகேமி, சரிங்களா. ஐசோகேமி அப்படின்னா ஒத்த செல் சேர்க்கை, ஒரே சைஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரே மார்ஃபாலஜிக்கல் ஃபியூச்சர் இருக்கக்கூடிய ஒரே கேரக்டர் செய்யக்கூடிய, சரிங்களா. 2 செல் ஒரே மாதிரி இருக்கும், ஒரே சைஸ் ஒரே கேரக்டர், அந்த மாதிரி 2 செல் இணையிறது ஐசோகேமி, ஒத்த செல் சேர்க்கைன்னு சொல்லுவோம். த ஃபியூசன் ஆஃப் மார்ஃபாலஜிக்கல் அண்ட் ஃபிசியலாஜிக்கல் ஐடென்டிக்கல், சரிங்களா. ஃபியூசன் ஆஃப் ரெண்டாம் நினைது 6 புரியுறா. எந்த 2 கேமெட் எடுது? மார்ஃபாலஜிக்கல் உடல் அமைப்பிலும், ஃபிசியலாஜிக்கல் உடற் செயலில் அமைப்பிலும், மார்ஃபாலஜிக்கலாகும் உடல் அமைப்பிலும், ஃபிசியலாஜிக்கல், சரிங்களா, அந்த உயிரி செய்யக்கூடிய உடல் செயலியல் அமைப்பிலும் ஒரே மாதிரி ஐடென்டிக்கலாக ஒரே மாதிரி கூடிய கேமெட் 2 ஃபியூஸாக தானே சொல்லுவோம் ஐசோகேமி, சரிங்களா. மோனோசிஸ்டர்னு சொல்ல எக்ஸாம்பிள். திஸ் ஆல்சோ 3 மார்க், மீரோகேமி 3 மார்க், பீடோகேமி 3 மார்க், ஐசோகேமி ஆல்சோ 3 மார்க். ஓகே, ஸோ இப்போ இங்கே வந்து 2 கேரக்டருங்க, ஃபியூசன் ஆஃப் மார்ஃபாலஜிக்கலி ஃபிசியலாஜிக்கலி உடல் அமைப்பிலும் உடல் செயல்பாட்டிலும் ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஐடென்டிக்கலாக ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய 2 கேமெட், மேல் கேமெட் ஃபீமேல் கேமெட் ஃபியூஸ் ஆகிறது வந்து ஐசோகேமி ஒத்த செல் சேர்க்கை என்கிறோம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் மோனோசிஸ்ட். அதுக்கடுத்தது நெக்ஸ்ட் 3 மார்க். நெக்ஸ்ட் 3 மார்க் இஸ் அனிசோகேமி. நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங்? அனிசோகேமி. ஓகே, அனிசோகேமி மீன்ஸ் வாட்? வேறுபட்ட செல் சேர்க்கை, வேறுபட்ட செல் சேர்க்கைன்னு சொல்லுவோம். ஃபியூசன் ஆஃப் டிஸ்சிமிலர் கேமெட் இஸ் கால்ட் அனிசோகேமி. டிஸ்சிமிலர்னா கேமெட் ஒரே மாதிரி இருக்காது, சிமிலர்னால் ஒரே மாதிரி ஐடென்டிக்கல்னு சொல்லுவோம். சிமிலர்னால் ஒரே மாதிரி இல்லை ஐடென்டிக்கல் கூட சொல்லலாம். ஆனால் இங்கே டிஸ்சிமிலர்னால் மாறுபட்ட அமைப்பிலும் செயலிலும் மார்ஃபலாஜிக்கலாக உடல் அமைப்பிலும் மாறுபட்டிருக்கும், அதே சமயத்தில் உடல் செயலும் ஃபிசியலாஜிக்கலையும் மாறுபட்டிருக்கும். ஓகே, ஸோ ஃபியூசன் ஆஃப் டிஸ்சிமிலர் மாறுபட்ட சற்று மாற்றம் கொண்ட ஃபியூசன் ஆஃப் டிஸ்சிமிலர் கேமெட் இஸ் கால்ட் அனிசோகேமி. எக்ஸாம்பிள், ஏன் மீன்ஸ் வித்தவுட், ஐசோ மீன்ஸ் ஈக்குவல், வித்தவுட் that means equal, gamete marriage, gamete marriage. Okay, without equal gamete fusion marriage, சரிங்களா. ஸோ மாறுபட்ட வடிவம் கொண்ட 2 வேறுபட்ட வடிவம் கொண்ட 2 செல்கள் இணைதல். ஸோ அனிசோகேமி அக்கரின் ஹையர் அனிமல், நம்மளமாக இருக்கிற ஹையர் அனிமல், பட் இட் இஸ் கஸ்டமரி டு யூஸ் த டேர்ம் ஃபெர்டிலைசேஷன். ஆனால் அனிசோகேமி அக்கரின் ஹையர் அனிமல், இட் இஸ் கஸ்டமரி டு யூஸ் த டேர்ம் ஃபெர்டிலைசேஷன் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் அனிசோகேமி. ஸோ இந்த அனிசோகேமி வேறுபட்ட செல் சேர்க்கை என்ற அந்த வார்த்தைக்கு பதிலாக கஸ்டமர்னு அதற்கு பதிலாக இன்றைக்கி நாம் ஹையர் அனிமல் என்ன பயன்படுத்துகிறோம்னா ஃபெர்டிலைசேஷன். தட் மீன்ஸ் ஃபெர்டிலைசேஷன்னா கருவுறுதல் என்ற அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறோம். ஓகே, அனிசோகேமி அல்லது சிங்கமி அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தி இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சிங்கமி அண்டு அனிசோகேமி, சிங்கமி அனிசோகேமி அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு மாறாக நாம் எதை பயன்படுத்துகிறோம்னா இங்கே எதை பயன்படுத்துகிறோம்? ஃபெர்டிலைசேஷனுங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறோம். ஸோ அனிசோகேமி அக்கர்ஸ் இன் ஹையர் அனிமல்ஸ் பட் இட் இஸ் கஸ்டமரி, அதற்கு பதிலாக டு யூஸ் த டேர்ம் ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படிங்கிற யூஸ் பண்ணுறோம். இன்றைக்கி நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய கஸ்டமரி அப்படின்னா இன்றைக்கி நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய இந்த புதிய வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா என்னது? ஃபெர்டிலைசேஷனுங்கிற இன்றைக்கி நடைமுறையில் இருக்கிற வார்த்தை இன்ஸ்டெட் ஆஃப் எதுக்கு பதிலாக அனிசோகேமி ஆர் சிங்கமிங்கிற பயன்படுத்தலாம். வேறுபட்ட செல் சேர்க்கை அல்லது ஒருங்கிணைவு அப்படிங்கிற டெக்னிக்னு சொல்லாமல் ஃபெர்டிலைசேஷன் வார்த்தைலாம். ஸோ ஹையர் மேட்டர் அண்ட் ஆல் வெர்டிபிரேட் நம்மள இதில் வரும். ஓகே, ஸோ next heading is conjugation. What is next important heading? Conjugation. So conjugation அப்படின்னா என்ன சொல்லணும்னா இணைவு முறை இனப்பெருக்கம், இணைவு முறை. So this type of conjugation may hit in paramecium and bacteria. So the lower organism doing this kind of conjugation even to maintain their progeny. Okay, so in conjugation both organism come to near. ஓகே, 2 கிட்ட வரும், 2 ஆர்கானிசம் கிட்ட வரும். ஸோ போத் ஆர்கானிசம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டெவலப் ஏ கான்ஜுகேஷன் டியூப். சரிங்களா, ஒரு ஆர்கானிசத்துக்கு இன்னொரு ஆர்கானிசத்துக்கு இடையில ஒரு டியூப், ஒரு குழல் உருவாகும், கான்ஜுகேஷன் டியூப்னு சொல்லும். சரிங்களா, கான்ஜுகேஷன் டியூப் வந்து ஃபார்ம் ஆகும், இணைவு குழல். ஸோ அந்த குழலில் என்ன நடக்கும்னா, சரிங்களா, ஸோ அந்த குழல் உருவாகிறது ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள். ஸோ இங்கே வந்து மேல் பாக்டீரியா, ஃபீமேல் பாக்டீரியா 2 இருக்கும். ஸோ மேல் இஸ் டோனர், ஃபீமேல் இஸ் ரிசீவர்.
ஓகே, மேல் வழங்கக்கூடியது, ஃபீமேல் வந்து கொடுக்கக்கூடியது. இல்லை, மேல் வந்து என்ன பண்ண, மேல் வந்து ப்ளஸ் ரவுண்டு போட்டு கீழே ப்ளஸ் போட்டால் மேல், தெரியும் இல்லைங்களா? அது உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ ரவுண்டு போட்டு மேலே ஏரோ மார்க் போட்டால் மேலு, ஸோ ரவுண்டு போட்டு கீழே ப்ளஸ் போட்டால் ஃபீமேல் உங்களுக்கு தெரியும், ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா, இந்த மேல் ஆர்கானிசம் சரிங்களா, மேல் பாக்டீரியா வந்து டோனார் தாங்கிட்டு இருக்க ஏதோ ஒரு பொருளை யாருக்கும் கொடுக்க போகுது. ஃபீமேல் என்ன பண்ணோம்னா யார்கிட்ட ஒரு பொருளை வாங்க போகுது சரிங்களா. ஒன்று டோனார், ஒன்று ரிசிபியன்ட், வழங்கி மற்றும் பெறுனர், 2 பாக்டீரியா இருக்குது. இப்போ வந்து இந்த காஞ்சுகேஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது, காஞ்சுகேஷன் ஈவெண்ட் ப்ரொசீட் ஆகும்போது அந்த 2 பாக்டீரியா என்ன பண்ணோம்னா கிட்ட வரும், கம் டு நியர். ஓகே, ஸோ போத் பாக்டீரியா டெவலப் காஞ்சுகேஷன் டியூப். 2 என்ன பண்ணோம்னா ஒரு இணைவு குழாய் வந்து உருவாக்கு. அந்த குழாயில் உள்ளே வந்து அப்படியே உள்ள எந்த பொருள் வேணாலும் சென்று மேல்லேருந்து ஃபீமேலுக்கு, ஃபீமேல்லேருந்து மேலுக்கும் எந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வேணாலும் மூவ் ஆகிக்கலாம், அந்தளவுக்கு கேப் இருக்குது. ஸோ இப்போ என்ன நடக்கும்னா காஞ்சுகேஷன் ஈவெண்ட் வந்து ஸோ வந்து மிட் பாயிண்ட், ஒரு மைய புள்ளியை அடையும் போது என்ன பண்ணும்னா மேல் பாக்டீரியா டொனேட் ஆர் கிவ் தயர் நியூக்ளியஸ் காப்பி சரிங்களா. அந்த நியூக்ளியஸ் என்ன பண்ணும், காப்பி பண்ணி சரிங்களா, அந்த நியூக்ளியஸை காப்பி பண்ணி ஜெராக்ஸ் எடுத்து தட் காப்பீடு ஓகே நியூக்ளியஸ் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் டு ஃபீமேல் ஆர்கானிசம் சரிங்களா. மேலில் இந்த மேல் பாக்டீரியா என்ன பண்ணும்னா தாங்கிட்டு நியூக்ளியஸை ஃபஸ்ட்டு ஜெராக்ஸ் காப்பி எடுத்து அந்த காப்பீடு அந்த நியூக்ளியஸை காப்பி எடுத்த ஜெராக்ஸ் காப்பியை அப்படியே அந்த காஞ்சுகேஷன் டியூப் வழியாக ஃபீமேல் பாக்டீரியாவுக்கு தள்ளி விட்டுரும். அப்போ ஃபீமேல் பாக்டீரியா என்ன பண்ணும்னா அந்த நியூக்ளியஸை, இந்த ஜெராக்ஸ் காப்பியான அந்த நியூக்ளியஸை ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இம்மிடியட்லி போத் ஆர் ஃபியூஸ்டு, மேலுக்கு நியூக்ளியஸ் ஃபீமேலுக்கு நியூக்ளியஸ் ஆகி ஸோ நியூ பேட்டரியாக ஃபார்ம் பண்ணும். இது ஒரு படம் போடுற மாதிரி உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, காஞ்சுகேஷன் படம் போடலாம். ஸோ இது ஒரு பாக்டீரியா, ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் பாக்டீரியா, 2க்கு இடையில் காஞ்சுகேஷன் டியூப், இதுதான் காஞ்சுகேஷன் டியூப். இது மேல் பாக்டீரியா, இது வந்து ஃபீமேல், isn't it, female. So this having nucleus, this are also having nucleus. So this nucleus is, the male nucleus is copied. So the copied Xerox nucleus is moved to female organism, female ku vandru. So female receive the male nucleus. So after that, so both nucleus are mingled, rendu mingle ஆயிரும் சரிங்களா. இப்போ அதை பற்றி பார்க்கலாம் பாரு. ஸோ இன் காஞ்சுகேஷன் மீன்ஸ் இணைவு முறை இனப்பெருக்கன்னு தமிழில் சொல்லுவோம். இது திஸ் ஆல்சோ 3 மார்க், இதுவும் என்னது ஒரு 3 மார்க். காஞ்சுகேஷன் ஆல்சோ 3 மார்க். ஓகே, ஸோ காஞ்சுகேஷன் மீன்ஸ் இணைவு முறை இனப்பெருக்கம் இஸ் த டெம்பரரி யூனியன் ஆஃப் த 2 இண்டிவிஜுவல்ஸ் சரிங்களா. ஸோ தற்காலிகமாக 2 இண்டிவிஜுவல் இணையிறது ஓகே ஆஃப் த சேம் ஸ்பீசஸ், ஒரே சிற்றினத்தை சார்ந்த 2 உயிர்கள் தற்காலிகமாக டெம்பரரி இணைதல். ஸோ டியூரிங் தேர் யூனியன் போத் இண்டிவிஜுவல்ஸ் கால் காஞ்சுகண்ட். அந்த 2 இணைதலிங்களை இணையக்கூடிய அந்த 2 உயிரிகளையும் காஞ்சுகண்ட், அது என்ன சொல்ல, காஞ்சுகண்ட்னா இணைவுகள் சரிங்களா. இணைவில் பங்கேற்கக்கூடிய உயிரிகளை இணைவிகள்னு சொல்லுவோம். காஞ்சுகண்ட், த போத் ஆர் கால்ட் காஞ்சுகண்ட். ஓகே, ஸோ அட் த டைம் ஆஃப் காஞ்சுகேஷன் எக்ஸ்சேஞ்ச் சரிங்களா. 2 எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுன்னா செர்டைன் அமௌண்ட் ஆஃப் நியூக்ளியர் மெட்டீரியல் ஓகே சரிங்களா. ஸோ கொஞ்சம் அளவில் அந்த நியூக்ளியர் மெட்டீரியல் சரிங்களா. நியூக்ளியர் மெட்டீரியல் என்னது, ஸோ அந்த டிஎன்ஏ மெட்டீரியல் என்ன ஆகுது, ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது, எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுது சரிங்களா. அந்த காஞ்சுகேஷன் வழி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுது ஓகே, தென் கெட் செப்பரேட்டட். ஸோ அந்த ப்ராசஸ் காஞ்சுகேஷன் ஈவெண்ட் முடிஞ்ச ஒருபாடு அந்த நியூக்ளியஸ் டிஎன்ஏ வந்து மேலேருந்து ஃபீமேலுக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரான்ஸ் ஆனப்பாடு ஸோ போத் ஆர் செப்பரேட்டட் வந்து பிரிஞ்சிடும். ஸோ காஞ்சுகேஷன் இஸ் அமாங் சிலியேட்ஸ் சரிங்களா. காஞ்சுகேஷன் வந்து எதில் ஃபேமஸ்னா சிலியேட், குறியிலை கொண்ட உயிரிகள்னு சொல்லுவோம். குறியிலை சிலியான்னு சொல்லுவோம். எந்தெந்த உயிரினத்தில் சிலியா இருக்குதோ அந்த ஒரு ஸோ தேட் கைண்ட் ஆஃப் ஆர்கானிசம் ப்ரொசீடியர். So conjugation type of reproduction, sexual reproduction. So conjugation is very common among the ciliates. Example, Paramecium, Verticella, bacteria. Bacteria means prokaryotes. Okay, Paramecium, Verticella, bacteria. So நான் வந்து சொன்னது பேட்டரி எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். ஓகே, இன்னும் நிறைய இவெண்ட்ஸ் நடக்குது. ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ. டுடே டாபிக் இஸ் ஓவர். We will meet next video. Next different heading, different explanation. Thank you. Keep watching. Study well.